Abdulmuttalibdin dünyödөн qaytyşı. Jaşı bir topqa barıp qalgan Abdulmuttalib bir günü kütüsüzden orup qalat. Orusu gün ötken sayın küçöy başlayt. Awaly günden günge naçarlay bergendikden, demek bul düýnö menen koş aytışar wagtyndagy jakyndap qalgandygyn jüregi sezet. Anın bir gana atkara turgan zarıl mildeti bar bolçu. Al Paýgambarybızdy işenişdүү bir adamga amanat kılıp tapşyryw ele. Bul mildetdi orundatuw üçin bardyk uuldaryny çakyrat. Oyuna Abu Lahab keldile, al taşbor bolboýt dedi içinen. Je Abbasby? Jok, alda bolboýt. Sebebi anın uul gyzdary köp, wagtysa alardan aşbaýt. Hamzaçy? Aga da köňüli raz bolgan jok. Sebebi Hamza jaş jana aň uulap göňül açuga kuştar. Neveresine köp göňül bura albaşy mümkin. Abu Talib, mına neveresine ılaýykdy adam tabyldy. Çındygynda Abu Talibdin dünýä mülkü az, birok urmatsyy, boru kerligi, ak köňüldügi jagyndan başga uuldarынан aldy da, Paýgambarybız Muhammad sallallahu aleyhi we sellemdi karamagyna aluga bir gana al ılaýykdy. Bul masale boýunça Abdulmuttalib Nurdu neveresinin da göz garaşyn bilgisi gelet. Agalaryňdyň gimisiniň karosunda bolgun gelet, dep suraýt. Süýüktүү Paýgambarybız çoň atasynyň surosuna unçukbastan kıymıl hareket menen jogap beret. Orundan turup Abu Talibdin janına barıp moýundan guçaktaýt. Al muny menen atalaş agasy Abu Talibdin karamagynda boluga makul ekendigin bildiret. Abdulmuttalib Nurdu neveresinin bul tandoosuna ayabay ırazy bolup jan düýnösü jeňildey düşet. Andan keyin uulu Abu Talibke oluttu garap mınday deyt. Neberemdi saga amanat kılıp kaltırıp jatam. Al Hudaýdyn amanaty. Any eç nersege garabastan janyňdy berip bolsa dagy gorgoga ubada ber. Gözlerim jumulup kalganga çeyin menin da göňülüm jay alsyn. Paýgambarybyzdyn özüne bolgan syy urmatyna jana tandoosuna ayabay süýüngen Abu Talib gözleri jaşka tolu atasyna myntyp jogap beret. Siz eçka batyr bolboňuz atake. Any öz uuldarymdan, gerek bolsa özümden da jogary goýarma işine beriňiz. Menin gözüm tirүү turganda aga eç kimdin eç kanday ziyan keltirbeşine söz beremin. Söz beremin atake. Göňülüňiz tynç bolsun. Uulunun bul sözlerine ayabay ırazy bolgan Abdulmuttalibdin jan düýnösü jırgap, süýünüşden gözleri jaşka tolat. Oşentip Muhammad Paýgambarybız çoň atasy Abdulmuttalib tarabynan uulu Abu Talibdin garamagyna tapşyrylat. Çaldykkan uğursundan aýyga albagan Abdulmuttalib Nurdu neveresinin merimine, süýüsüne, jylmaýusuna toy albastan 80 jaş kuragynda o düýnöge sapar tartat. Bul pil okuýasyndan 8 jyl ötkenden keyin 578-nji jyldar Abdulmuttalib kaza bolgondygyna baýlanyşdy. Mekkenin bazary uzak ubakka çeyin jabık turdy. Qurayşlar özleri süýgen, urmatdagan aksakalынан ajyrap, tereň kaýgyga batışat. Bir neçe gün aza kütüşüp, janazasyn talaşkan koldor üstünde alıp barıp, Hacun görüstönündögi çoň atasy Kusaydyn janına gömüşet. Paýgambarybyzdyn göz jaşy. Çoň atasынан aýrylyw Paýgambarybız üçin öte or, öte kaýgyly bolgan ele. Antkeni bul aýrylyw anın ata apasynda o düýnöge göçüp ketkendiklerini esletet. Çoň atasyn jerge berip jatkan uçurda Paýgambarybız göz jaşyn tyya albay, gede eçkirip, gede ünsüz ыйлап jatdy. Jyldar ötüp, bir günü andan çoň atasynyň ölümü esinde kalıp kalbaganyny suraşganda, "Oba, esimde, al gezde men 8 jaşta bolçumun," dep jogap beret.
Пайгамбарыбыздын бактылуу өмүрүнүн алгачкы 8 жылы мына ушундай кайгы муңдар менен өткөн эле. Анын улуу руху жана мээримдүү жүрөгү ошол мезгилден баштап келечекте боло турган оор, каргашалуу кыйынчылыктарга туруштук берүү үчүн ушундай азаптуу, кайгылуу сыноолор менен даярдалып жатты. Пайгамбарыбыз абасы Абу Талиптин жанында. Сүйүктүү пайгамбарыбыз 8 жашта. Эмал чоң атасы тарабынан өзүн коргоочу катары дайындалган абасы Абу Талиптин колунда. Абу Талип аябагандай боорукер бир инсан болчу. Бирок кедей жашачу. Меккенин сыртында жайылып багылган шаарга алып келгенде сүтүн саап ичкен бир нече төөсүнөн бөлөк эч кандай мал мүлкү жок эле. Бала чакалуу болгондуктан оор турмуш өткөрчү. Бирок ага карабастан өзүнүн чынчылдыгы жана адилеттүүлүгү менен Курайштардын ичинде жогорку урмат сыйга, абройго ээ болгон. Азирети Али радиаллаху анху атасынын бул абалын мындайча эскерет. Атам кедей болсо да Курайштардын кадыр барктуу, сыйлуу аксакалдарынын бири болчу. Өзү кедей болуп туруп, эл ичинде белгилүү сый-урматка жеткен киши мурда болгон эмес. Абу Талип жеке жашоосунда да ошол караңгы доордун жамандыктарынан, ыпылас жоруктарынан алыс болчу. Курайш мушриктери сууда ичкен ичимдикке атасы сыяктуу эле таптакыр жологон эмес. Белгилүү болгондой, Абу Талип ааламдын сыймыгын коргойм деп, бул оор милдетти өз мойнуна алган. Ошону менен эле бирге ал иниси Зубайр тарабынан өткөрүлүп берилген Каабага парда жасоо кызматы менен алектенип жана ажылыкка келген ажыларга суу ичирүү милдетин дагы аткарчу. Кийинчерээк бул милдеттер көбүрөөк чыгымды талап кылгандыктан кыпындай оокаты менен мындан ары аткара албастыгын түшүнүп, бул милдеттерди бир тууганы Азирети Аббаска өткөрүп берүүгө мажбур болот. Жогорудагы милдеттерди Меккенин багынтылышына чейин Азирети Аббас аткарат. Кийин Мекке мусулмандарга өткөндөн кийин бул милдеттерди Расулаллах кайра эле Аббастын өзүнө тапшырган. Абу Талип да атасы Абдул-Мутталип сыяктуу сүйүктүү пайгамбарыбызды жанындай жакшы көрчү. Өз атасындай чоңойгуча ага абдан көңүл бурат. Инисин такыр жанынан чыгарууну каалачу эмес. Барган жерине чогуу барып, жанына олтургузуп, аны менен дос сыяктуу маектешчү. Абу Талиптин үйүндө ансыз тамак ичилчү эмес. Тамак даяр болгондо пайгамбарыбыз көрүнбөсө, Мухаммадым кайда, чакыргылачы келсин дечү. Анткени пайгамбарыбыз бар жерде ар дайым береке болчу. Ал олтурган дасторкондон баары тое тамактанышып, тамак ашып калчу. Ал жок кезде көбүнчө баары той электе эле тамак түгөнүп калчу. Ансыз деле сүйүктүү пайгамбарыбыз ошол кездерде эле аз жечү. Дасторкондо олтурганда оор басырыктуу болуп, ныйматтарга урмат көрсөтчү. Башка балдар дасторкон салынары менен тамакка жабалактап кол салып жатса, ал болсо улуулардан мурда тамакка кол сунчу эмес. Ал тургай кээде Абу Талип балдарынан ыңгайсыз абалда калбасын деп, ага өзүнчө дасторкон даярдатчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мына ушул жашта эле чоңойгон кезиндегидей ачкалыктан, суусуздуктан эч даттанган жок. Анын бакма энеси Умму Айман бул тууралуу мындай дейт: Аллахтын элчисинин бала кезинде курсагым ачты же суусадым деп даттанганын эч уккан жокмун. Эртең менен бир жутум замзам ичип алчу. Тамак берели десек, жок, курсагым ток деп айтчу. Пайгамбарыбыз ар аткан таңда жүзү жаркырап, таралган таптаза чачтары менен күндүз ааламына сүйүү, кубаныч жана жашоо толо көздөрүн ачаар эле. Пайгамбарыбыз абасы Абу Талип менен
Жамгыр дуасында. Мекке жана анын айланасы кургакчылык жана каатчылык жылын башынан өткөрүп жаткан. Бир тамчы жамгыр жаабай, кургакчылыктан жерлер жарылып кеткен эле. Курайыштар Абу Талипке кайрылып: "Эй Абу Талип, көрүп жатасың, кургакчылыктан, суусуздуктан бала бакырабыз өлгөнү калып, малдарыбыз кырыла баштады. Суранабыз, биз үчүн жамгыр дуасын кылууга чык" дешет. Абу Талип сураныштарын четке каккан жок. Бирок жалгыз баргысы келбейт. Бара алмак да эмес. Ал үчүн ааламдын мырзасы менен чогуу барышы керек эле. Анын буга чейин канчалаган жакшылык берекелерге жана көптөгөн ырайымдуулуктарга себепкер болгондугуна көп жолу күбө болгон. Абу Талип ааламга бакыт чачкан иниси менен Кабага бирге барат. Бул ыйык жайга ар качан жөлөнүп, ааламдардын падышасы Аллах Таалага колдорун жайып жалбара баштайт. Нурдуу пайгамбарыбыз болсо Кабанын жабуусуна жабышып алып, сөмөйүн асманга көтөрүп дуа кылат. Бир аздан кийин Рахман жана Рахим Аллах Тааланын ырайымдуулук дарыясы толкуп, жамгыр чакадан төккөндөй Меккеге төгө баштайт. Нөшөрлөп төккөн жамгырдан үйлөрүнө араңдан зорго жетишет. Жалпы эл кубанычка бөлөнөт. Ооба, Азирети Мухаммад бүткүл адамзатка материалдык жана руханий ырайымдуулук жана береке алып келүүгө, адамзат жана дүйнөнү бейпилдик жана бактылуулукка жеткирүүгө милдеттендирилген эле. Анын балалык кезинен баштап эле бул улуу ыйык милдетти мойнуна алып, келечекте улуу иштерди жасаары айкын эле. Фатима айымдын пайгамбарыбызды сүйүүсү. Абу Талиптин жубайы Фатима айымдын да пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү жана мээрими чексиз эле. Аны өз баласындай сүйүп, бапестеп бакчу. Ал тургай ага тамак берип бүткөндөн кийин анан барып өз балдарына карачу. Мунусу менен томолой жетимге өз энесинин жоктугун, жетимдик сезимин сездирбөөгө аракет кылчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз да аны өз энесиндей сүйүп, өмүрүнүн аягына чейин кылган жакшылыгын эч унуткан жок. Убакыт өтүп, Фатима айым каза болгондо пайгамбарыбыз "Менин энем кайтыш болду" деп ага болгон сүйүүсүн билдирген. Андан соң көйнөгүн чечип, үстүнө жаап, бирге кабырга түшүп, бир аз кабырында жаткан. Расулу Акрамдын мындай аракетин көз жаздымдан өткөрбөгөн сахабалар мунун себебин сурашканда мындай жооп берет: Абу Талиптен кийин бул аялчалык мага эч ким жакшылык кылган жок. Акыретте бейиштин көйнөгүн кийсин деп мен ага өзүмдүн көйнөгүмдү кепин кылып бердим. Кабырга көнүп кетсин деп аны менен кошо бир аз жаттым. Сүйүктүү пайгамбар ким гана жакшылык кылбасын, аны эч качан унутпай, жакшылыгына эки эсе жакшылык менен жооп берчү. Анын мындай бийик, улуу кулк мүнөзү, теңдеши жок сапаттары канчалаган адамдардын хидаятка келүүсүнө, туура жолго келүүсүнө аябай чоң таасир эткендиги дагы баяндалат. Пайгамбарыбыздын кой кайтаруусу. Ошентип Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам бактылуулук доорунун 10-жылын жашап жаткан эле. Бир күнү абасы Абу Талипке анын кой эчкилерин кайтарууну чечкендигин айтат. Алгач анын оюна жанындай көргөн абасы макул болгон жок. Бирок пайгамбарыбыздын чечкиндүү жана такай суранышынан улам жок дей албайт. Эми болсо аялы Фатима айым катуу каршы чыгат. Көздүн карегиндей аярлап карашкан ааламдын мырзасын куйкалаган күндүн ыстыгына чыгарууга кантип ыраазы болушмак? Бирок ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз бул чечимге бекем эле. Акыры Фатима айым да макул болууга аргасыз болот. Ошентип пайгамбарыбыз
Gününü erteң menen koylordu aydap чыгып, жакын жердеги өрөөндөрдө жайып жүрдү. Ушундай жол менен Абу Талиптин оор турмушуна жок дегенде кой багуу милдетин өз мойнуна алып, ага жардам көрсөтүүгө жана өрөөндөрдү кыдырып жалгыз калып, жер менен асмандагы Аллах Тааланын жараткан санаттарына ой жүгүртүүгө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ошол жаш кезинен баштап эле жаратылыштагы түрлүү түркүн кубулуштарды көз алдынан өткөрчү. Айлана чөйрөдөгү ушунчалык кооз жаратылган жаратылышка, тоо таштарга, сууларга, жан жаныбарларга тигиле карап, Аллах Тааланын чексиз кудуретине таң калып, ой пикири, жан дүйнөсү рахатка бөлөнчү. Анын үстүнө күн бою чет жакта койлор менен алек болуп, шаардагы коомчулуктун ар кандай кир, ыпылас, күнөө иштеринен узак болуп, бутпарастык ишенимине батып, алдамчылыкка, эки жүздүүлүккө малынып калган коомдун адашкан жашоосунан оолак болууга эң сонун өбөлгө түзүлгөн эле. Бактылуу өмүрүнүн 1 жылын кой багуу менен өткөргөн Ааламдын мырзасы кийин пайгамбарлык милдети берилген күндөрдүн биринде сахабалары менен бир өрөөндүн кырына чыгышат. Мару Захран деп аталган бул өрөөндүн кырынан мисвак дарагынын мөмөлөрүн терип жүрүшкөн. Жүрөктү жибиткен таттуу жылмаюусу менен мындай дейт: бул жапайы мөмөлөрдүн кара түстөгүлөрүн тергиле, анткени кара түстөгүлөрү даамдуусу. Сахабалар таң кала кызыгып: эй Аллахтын элчиси, бул мөмөнүн жаман жакшысын бир гана чабандар билчү эле, сиз да койчу болдуңуз беле? деп сурашат. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам жан дүйнөнү жылыткан жылмаюу менен кой кайтарбаган бир да пайгамбар болгон эмес деп жооп берет. Өмүр дептерине таттуу элестерди калтырган бул кой кайтаруу кесибин пайгамбарыбыз дагы бир жолу мындайча эскерет. Муса алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилген, кой кайтаруучу. Давуд алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилген, кой кайтаруучу. Мен да пайгамбар болуп жиберилдим. Үй бүлөмдүн койлорун жият өрөөнүндө кайтарчумун. Көрүнүп тургандай, ыйык Куранда эң бийик адеп ахлактын ээси деген мактоолор менен сыпатталган пайгамбарыбыз 10 жаш курагында эле аябай эмгекчил болуп, бош олтурууну жактырбай, бирөөлөргө жүк болууну дагы эп көргөн эмес. Мааниси бир китепке батпаган пайгамбарыбыздын ушул сөздөрүндө да анын кой багуу милдетинен баштап, бүткүл адамзаттын жашоо эрежелерине чейин созулган улуу бир тартип, улуу бир буйрук камтылгандыгын көрүүгө болот. Баарыңар койчусуңар, кол астыңдагыларга жоопкерсиңер. Өлкө башы өз элине, кол астындагыларга жоопкер. Эркек киши үй бүлө, бала чакасын көзөмөлдөп корууга милдеттүү жана буга жоопкер. Аял күйөөсүнүн үйүнө жооп берет. Кызматчы кожоюнунун мал дүйнөсүн сактайт жана буга жоопкер. Бала атасынын мал мүлкүн сактайт жана буга жооп берет. Баарыңар кол астыңдагыларга жоопкерсиңер. Оюн зоокторго катыштырылбоосу. Аллах Тааланын жеке тарбиясы жана коргоосу астында бапестелген Аалам мырзасы пайгамбарыбыз Абу Талиптин койлорун кайтарып жүрүп, башынан өткөргөн маанилүү бир окуяны мындайча баяндап берет. Мен жахилия доору бул ислам дини келгенге чейинки караңгы мезгил. Мен жахилия доорунун кишилери кылып жүргөн бир нерсени жасоого 2 жолу аракет кылсам да, Аллах Таала жол бербеди. Андан кийин пайгамбарлык милдети берилгенге чейин эч бир андай нерселерге жакындабадым. Аракет кылган нерсемди айта турган болсок, бир күнү Курайштардан мен курактуу бир өспүрүм бала менен Меккеге жакын жерде кой кайтарып жүргөнбүз. Күн батууга жакындап, кечки маал болуп калганда досума кайрылып: менин да койлорума көз салып тура аласыңбы? Мен Меккеге барып башка тең туштарыма кошулуп, кечки оюн зоокторду көрүп келейин, дедим. Досум:
Makul qarap turam, dedi. Şaardın birinci üyüne jakındap kalganım dele, aldındağı üylördün birinden kandaydır bir asbaptar çalınıp, oyun zoq ündörü ugula başladı. Oşol jerdegi köçöden ötüp baratkandardan, "Bul emne ün? Tigil jakda emne bolup jatat?" dep suradım. "Bul jerde birөө balasyny üýlentirip toý berip jatat" dep jogap berdi. Bardım. Olturup alıp tamaşa kıla başladım. Jaýlaşyp olturarym menen Allah kulagymdy bütödü. Katu uyku basıp, erteň menenki gündün jargy menen araň oýgandym. Kaýtyp tigil dosumdun janına bardym. Al emne kılganymdy surady. "Eş nerse kılgan jokmun" dedim da, oşol tünkü okuýany tökböý, çaçbay aýtyp berdim. Dağı başga bir güni oşol dosuma oşondoy ele suranyç menen kaýryldım. Surançymdy kabyl kıldy. Jolga çykyp şaharga jakындap, ötken jolky ukkandarymdan dal özüň kaýra ele ukdum. Olturup tamaşa kıla başladım. Allah kulagymdy dağı bütödü. Hudaý ertesi gün neçak götürilip ısy başlagan malda oýgandym. Oýganorum menen daroo dosumdun janına bardym. Başymdan ötken okuýanyň baryny aýtyp berdim. Mına oşondan keyin te paýgambarlyk mildeti berilgenge çeyin hiç bir jaman nerselerge jakyndagan jokmun.